الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، فضائل قرآن کی اس نشست میں آج آیت الکرسی کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ یوں تو پورے کا پورا قرآن جو ہے اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ خالق کائنات کا کلام ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں قرآن مقدس کی تلاوت ہوا کرتی ہے وہ گھر آسمان والوں کو اس طرح نظر آتا ہے جس طرح زمین والوں کو ستارے نظر آتے ہیں چمکتے ہوئے۔ کتنی فضیلت ہے۔ اور جو حافظ قرآن ہوتا ہے اس کی تو بہت ہی فضائل ہیں۔ ایک عام شخص جو اپنے گناہوں کی سزا پا کر تو توحید کی وجہ سے جہنم سے نکالا جائے گا تو اللہ رب العزت پھر اس کو انعام میں اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا کر دیں گے۔ یہ ایک عام وہ مومن جو بہت گناہگار ہوگا لیکن کیونکہ وہ کلمہ توحید کو ماننے والا ہوگا اس بنا پر بالآخر اس کو اس کے گناہوں کے عذاب سے جب چھٹکارا ملے گا تو اللہ رب العزت پھر اس کو کیا انعام دیں گے کہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس کو عطا کر دیں گے۔ لیکن جو حافظ قرآن ہوگا اس کی کیا فضیلت ہوگی؟ اس کی فضیلت یہ ہوگی کہ رب کریم اس سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا۔ اور حافظ قرآن کے بہت سارے فضائل احادیث میں آئے ہیں۔ بہرحال سورت آیت الکرسی جو ہے، آیت الکرسی کی طرف ہم آتے ہیں واپس۔ بہت فضائل ہیں اس آیت الکرسی کے۔ قرآن مقدس کا نچوڑ ہے۔ تمام مضامین قرآن مقدس کے جتنے بھی ہیں جو بنیادی مضامین ہیں وہ اس ایک آیت میں آ گئے ہیں، سما دیے گئے ہیں۔ اور سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی وہ آئندہ نماز تک اللہ کی ذمہ داری میں ہوگا، یعنی وہ اللہ کی حفاظت میں ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنی فطرت ثانیہ بنا لیں کہ جب بھی نماز ادا کریں نماز کے فوراً بعد ہم آیت الکرسی ضرور پڑھا کریں۔ اس کے بہت سارے فضائل احادیث میں آئے ہیں۔ اسی طرح سے سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اسے جنت میں داخلے سے سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں روکتی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح سے ایک مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ایک گودام میں، بیت المال کا ایک گودام تھا، اس میں چوکیدار مقرر کیا، محافظ مقرر کیا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہرا دے رہے تھے، رات کا وقت تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ چوری چوری گودام میں داخل ہوا اور غلہ بھرنے لگا، اپنی جھولی میں غلہ بھرنے لگا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ ارے چوری کرتے ہو، چلو میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں۔ تو اس شخص نے رونا پیٹنا شروع کر دیا اور واسطے دینے شروع کر دیے اور کہا کہ میں بہت غریب انسان ہوں، میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، تم مجھے معاف کر دو، آئندہ میں نہیں آؤں گا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس پر ترس آ گیا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اگلی رات پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہرا دے رہے تھے کہ وہی شخص دوبارہ آیا اور غلے سے گودام سے غلہ چرانے لگا۔ اسی طرح پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ تو نے کہا تھا کہ میں کل نہیں آؤں گا، تو پھر چوری کرنے لگا، چلو میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں۔ تو وہ شخص پھر رونے لگا اور پھر دہائیاں دینے لگا اور وہ کہنے لگا کہ بھئی میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے بچے بھوک سے جو ہے وہ بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، لہٰذا یہ تھوڑا سا غلہ آج مجھے لے جانے دو، کل سے میں نہیں آؤں گا، وعدہ کرتا ہوں تم سے۔
तो सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु को फिर उस पर तरस आ जाता है, तो उनको आप उसको छोड़ देते हैं। अगली रात, तीसरी रात फिर वो पहरा दे रहे होते हैं कि वही शख्स फिर गोदाम में दाखिल होता है और गल्ला भरने लगता है। तो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु गुस्से में उसे पकड़ते हैं और कहते हैं कि आज तो मैं तेरी कोई गुजारिश नहीं सुनूंगा, आज तो मैं तुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाजमी लेके चलूंगा। तो चलो, तो वो शख्स बहुत घबराया, उसने कहा कि ऐसा करो, मैं तुम्हें एक पते की बात बताता हूँ, उसके बदले में आज तुम मुझे छोड़ दो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं ऐसी बात तुम्हें बताऊंगा कि जिसका तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अच्छा बताओ क्या बात है। तो सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, उसने कहा उस शख्स ने कि हर रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़कर सोया करो। इसका फायदा ये होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत एक फरिश्ता तुम्हारी निगहबानी के लिए मुकर्रर कर देंगे, वो सारी रात तुम्हारे लिए पहरा देगा और शयातीन के शर से तुम्हें महफूज रखेगा। तो ये बात कहकर वो चला जाता है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु उसको छोड़ देते हैं और अगले दिन सुबह सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु इन तीनों रातों का वाकया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान फरमाते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू हुरैरा वो शख्स था तो बड़ा झूठा, लेकिन वो बात बड़ी सच्ची कर गया है, तुम्हें पता है वो कौन था? तो सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह आप बेहतर जानते हैं, आप फरमा दें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शैतान था, इबलीस। तो गौर कीजिए कि इबलीस शैतान जो है वो हमें कैसी बात बता गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो था तो बड़ा झूठा, लेकिन ये बात बहुत पते की कर गया, सच कर गया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत बड़े झूठे जो हैं वो कभी कभी सच्ची बात कर जाते हैं। तो इसकी फजीलत का आप अंदाजा कर सकते हैं कि कुरान मुकद्दस के सारे मज़ामीन जो है, सारे मज़ामीन उसके इस एक आयत जो है, लंबी आयत है, इसके अंदर सिमट गए हैं। गोया के समंदर को कूजे में बंद कर दिया गया है। जितने भी मज़ामीन आए हैं उसका जो मरकजी जो ख्याल है, मरकजी नुक्ता नजर है, बुनियादी चीज है, वो इस एक आयत में आयतुल कुर्सी के अंदर मौजूद है। और बुनियादी चीज आपको मालूम है कि वो तौहीद ही है। कुरान मुकद्दस का असल मकसद भी अल्लाह की तौहीद को उजागर करना है। तो इस आयतुल कुर्सी की सबसे बड़ी जो फजीलत, इसको इतनी फजीलत हासिल हुई है और इसकी बुनियादी वजह भी यही है कि ये सारी की सारी तौहीद के मज़ामीन पर मबनी है। तो कुरान मुकद्दस का बुनियादी पैगाम भी जो है वो तौहीद ही है। अल्लाह फरमाते हैं, अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमुन खबीर अल्ला ताबुदु इल्लल्लाह। के अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये किताब जो है इसकी आयतें बड़ी मुफस्सल हैं, बड़ी वाज़े आयतें हैं, और ये कहती क्या है, अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह। ये पैगाम देती हैं कि अल्लाह के सिवा कोई और इबादत और पुकार के लायक नहीं है। तो मरकजी मजमून ये है, पूरे कुरान मुकद्दस में बार बार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस तौहीद के मजमून को खोल खोल कर बयान किया है। कुरान मुकद्दस में बिलाशुबा मुख्तलिफ मौज़ूआत बयान हुए हैं। शादी ब्याह के जो है वो मसला बयान हुआ है, निकाह के, तलाक के, वरासत के, खाने पीने के, जितने भी मौज़ूआत हैं बयान हुए, लेकिन उनकी तफसीलात नहीं है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इन सब का जिक्र हुआ है, लेकिन तफसीलात नहीं है। लेकिन जो मसला खोल कर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस में बयान फरमाया है वो मसला तौहीद है। इससे आप लोग अंदाजा कर सकते हैं कि तौहीद की कितनी अहमियत है। और यही वजह है कि आयतुल कुर्सी को भी जो फजीलत मिली है उसकी बुनियादी वजह भी मसला तौहीद है। तो इसकी हर लफ्ज के अंदर जो है वो तौहीद का पैगाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो हमें भी अकीदा तौहीद पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, इस पर इस्तकामत बख्शे और हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।